Good morning, dear students. I am Jyoti. I am going to take second PUC Economics introduction part. Already I have done. Today I am going to take the first chapter, the first topic, that is the central problems of an economy. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿನ್ನೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪೀಠಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಅದೇ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇನೆ. So let us move on to the today's topic, the central problems of an economy. It's very important and compulsory question for examination point. So they're going to ask for 4 or 6 marks. It's very important and compulsory question. For examination purpose, they're going to ask for like this. Explain the central problems of an economy, or briefly explain the central problems of an economy. ಸೊ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ 4 ಅಥವಾ 6 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೇಳಲಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್, the central problems of an economy. So any question if they're going to ask, you should write from the beginning that introduction part. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪೀಠಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಕಾನಮಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, human wants are unlimited. The resources to satisfy these wants are very limited. Hence, there is gap between our wants and resources. Hence, the problem of choice arises. Thus, it is called as a economic problem. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಬಯಕೆಗಳು ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮಿತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನವನ ಬಯಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತರ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆಯ್ಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಮೇಜರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಕಾನಮಿ. First one, there are 3 major fundamental problems. First one, what is produced in what quantities? Here the problem of choice will going to arise. Second one, how are these goods produced? Here the problem of technology will going to arise. Third one, for whom are these goods produced? Problem of distribution will going to arise. So very easily you can remember, otherwise you can tell like this also: what to produce, how to produce, and for whom to produce. This is the 3 major fundamental problems of an economy. ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪ್ರಮುಖ 3 ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಏನನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇದು, ಯಾವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇದು, ಯಾರಿಗಾಗಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೂ ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು: ಏನನ್ನು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯೂ ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, what is produced in what quantities. Here the problem of choice will going to arise. Otherwise, in easy method, what to produce. As the resources are scarce
an economy cannot produce everything in infinite quantity or larger scale. For example, little food or more clothing, or more food or little clothing, or vice versa. What shall be produced today and tomorrow? Whether we will use the resources for higher education more or primary education more. Otherwise, one more example, we can use the resources for agricultural purposes more or industrial purposes more. Again, one more example, in our country, land is very limited. So this limited land, we cannot produce two commodities at a time. For example, ragi, paddy, wheat, ginger, etc. So here any person, otherwise any farmer, he has to choose or select any one more profitable commodities or crops. Students, all these questions arise because of limited resources. Thus, the problem of choice arises. The economy must choose the commodities, its quantity and quality. ಸೊ ಮೊದಲನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದು ಏನನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಬಯಕೆಗಳು ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿದ್ದು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರೀ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ, ಹಾಗೆಯೇ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಬೇಕಾ, ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕೃಷಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಲಭ್ಯವಿರುವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಗೊಂದಲಗಳು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದು ಮಿತವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಮಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಗಿ, ಗೋಧಿ, ಭತ್ತ, ಶುಂಠಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಆ ಮಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಸಾಧ್ಯದ ಮಾತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆಯೋ ಅಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. For whom are these goods produced? Here the problem of technology will going to arise. ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. This problem is related to the choice of technology. There are two techniques of production, that is labor intensive technology and capital intensive technology. For examination purpose, for 1 marks they are going to ask what is labor intensive technology and what is capital intensive technology. So first one, labor intensive technology means here more labor is used in the production than capital. Same opposite, what is capital intensive technology? Here more capital is used in the production than labor. So all this, the choice of these two techniques arise because the former techniques generated employment opportunities and
later rises efficiency. Thus, the society has to choose the right techniques of production between these two techniques of production on their depending on their resources and requirements. ಸೊ ಎರಡನೇದು ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಮಸ್ಯೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎರಡು ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿದೆ. ಶ್ರಮ ಸಾಂದ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಸಾಂದ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರಮ ಸಾಂದ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಂದರೇನು, ಬಂಡವಾಳ ಸಾಂದ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಂದರೇನು ಅಂತ. ಶ್ರಮ ಸಾಂದ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಕರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಬಂಡವಾಳ ಸಾಂದ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೈತ ತನಗೆ ದೊರಕುವಂತಹ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ದಕ್ಷತೆ ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅವನ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಏನಿದೆ ಆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅವನು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. For whom are these goods produced? Problem of distribution. Otherwise, for whom to produce? Here, for whom shall goods be produced? That is, who is to enjoy and get all the benefits of the goods and services produced. Human wants and resources vary from region to region. The individual person may belongs to economically weaker section or rich. Therefore, the problem of distribution arises. So, here the economy must decide and distribute the commodities among the people equally. ಸೊ ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾರಿಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು? ಯಾರಿಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿತರಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾರಿಗೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ವಿತರಿಸ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾನವನ ಬಯಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಮಾನವನ ಬಯಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರೀ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗವನ್ನು ಅಥವಾ ಬಡವರ್ಗವನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ಮಹತ್ತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ದೊರಕುವಂತೆ ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ವಿತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ today's topic, the central problems of an economy. So this much you must write. So this is the three major fundamental problems and their explanations. So I think you have understood everything. Okay, I'll stop. Next class I'll meet you again. Okay, thank you so much. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.